पैसेंजर गाड़ी में दल लग जाने का माल वो उन्हें कैसा दल लग जाता उन्हें उसके यहाँ से लगेज गाड़ी है पैसेंजर गाड़ी में लगेज डलता तुम लोग जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा लगेज के लिए लगेज का गाड़ी है पैसेंजर गाड़ी नहीं है पैसेंजर गाड़ी किस लिए होता है ಇಲ್ಲ ಮೂಟ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಳಿಸ್ಕೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇ एक्स्ट्रा ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಡ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ लगेज गाड़ी बुक ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ये उसके लिए पैसेंजर गाड़ी नहीं बुक करना लगेज गाड़ी बुक करके लेके जाना उसको समझ में आ रहा है दूसरा बंदा बस डालेंगे 10 इनके तरफ से बिजनेस खराब होता है सिजमान पैसेंजर गाड़ी में लगेज चला है क्या कैंसिल करो तुम्हारा कैंसिल कर डाले मेरा कितना साल से लेके जा रहा यान देखो यजमान पैसेंजर गाड़ी में तरकारी डालती तो ಏನು कितना मोटा जो तुम्हारा 3 मोटा के लिए तुम पैसेंजर गाड़ी बुक करता तुम कितना साल से लेके जा रहा नहीं क्यों करता बोला तो पैसेंजर गाड़ी में लगेज डलता तुम लोग जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा लगेज के लिए लगेज का गाड़ी है पैसेंजर गाड़ी नहीं है पैसेंजर गाड़ी किस लिए होता है अलग बात है हाँ लेके नहीं जाएगा तो अलग बात है नहीं लेके जाना और गाड़ी नहीं बुक करना उसके लिए पैसेंजर गाड़ी नहीं बुक करना लगेज गाड़ी बुक करना कितना मोटा है वो लेके नहीं जाएगा तो हम तुम्हारा कितना मोटा है हमें थोड़ी भेजता है क्या ಇಲ್ಲ 3 ಮೂಟೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಳಿಸ್ಕೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇ एक्स्ट्रा ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಡ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ लगेज गाड़ी बुक ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ एक्स्ट्रा लिया ಅಣ್ಣ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿಜಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ लगेज गाड़ी ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥವ್ರ ಜನ ಇಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ये उसके लिए पैसेंजर गाड़ी नहीं बुक करना लगेज गाड़ी बुक करके लेके जाना उसको समझ में आ रहा है ये कैसा जो दल लग चल जाती पैसेंजर गाड़ी में वो पैसेंजर गाड़ी में दल लग जाने का माल वो उन्हें कैसा दल लग जाता उन्हें उसके यहाँ से लगेज गाड़ी है तुम एक जना डालेंगे दिन होता है दूसरा बंदा बस डालेंगे 10 इनके तरफ से बिजनेस खराब होता है सिजमान बिजनेस बे उन बंदा डालेंगे पैसेंजर गाड़ी में लगेज चला है क्या कैंसिल करो तुम्हारा कैंसिल कर डाले मेरा तुम्हारा अच्छा बुक करो जो देखता हाथ में कौन लेके जाता इधर से 100 रुपए दिया था कैंसिल कर ओ कहीं को छोड़ो मैं अब लिया ना बंद में क्या गया क्या बात ऐसा नहीं करना गले को तुम्हें कितना करे तो तुम्हें हंस खड़े को दूसरा डालेंगे तो पूछो बुक करो जो तुम दूसरा आगे लेके गया बाद में देखता हूँ मैं तुम्हें क्या बोलते कहीं को बोला वैसा ड्राइवर तरफ से बिजनेस खराब होला कैसो पैसेंजर गाड़ी देखो पैसेंजर लगेज के हाथ से लगेज गाड़ी अलग अच्छी तुम ना अरे बोलो नहीं दल लग जाता डाले जाता उसके 100 से दियाल तो बगल तुम चप्पल भर लिया वैसा जो बुक करो जो गाड़ी हां खड़ा हो जा बुक करो डाले जाता ऐसा बिजनेस खराब होता है इजमान हमें वत्ती दूर से आती ना उसका सभी कौन देता बोला तुम्हें क्या कि तुम्हारा व्यापार का देख लेती तुम्हें गाड़ी बुक करती ना वो टाइम पर ड्राइवर को फोन करना ऐसा है माल ले लग जाती क्या कर ले को 3 ಮೂಟೆಂಗೆ ವಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಗುಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ 3 ವೀಲರ್ ಗುಡ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕು ಬುಕಿಂಗ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲಿಯೋದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ 3 ಮೂಟೆ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಲೋ ಇರೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ತುಂಬಕ್ಕಿಲ್ಲ కాబట్టి ಅಂತ ಯಾರ್ದು ಥರ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಗುಡ್ ಡ್ರೈವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಡುಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ 23/6/2026 ಅವಾಗ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ತುಂಬೋದು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಇಂಥರ ಜನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೋಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಐತೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟು ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ರೋಡು 2 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾವು ಈ ಥರ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪಂತ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಗೇಜ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅವರು ಯಾರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ರೋಡ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಲಗೇಜ್ ಈಗ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಿತ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು RTA ದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಕಾಗದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಲಗೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಗೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಗೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಗೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕುವಂತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಲಾ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಲ್ಲೋ ಇರೋದು ಓಲಾ, ಊಬರ್, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಗೇಜ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐತೆ ಗುಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗೆ, ಅವ್ರ ಗುಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಗುಡ್ಸ್ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟರ್ ಐತೆ, ಅಂಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಐತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಲಾ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಲಾ ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜನ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗು ಏನೋ ಆಗೈತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬುಕಿಂಗೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿನ ಹೊರಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 15 ನಿಮಿಷ. ಆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಗಾಡಿದು CNG ವೇಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ವ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲ್ದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾತು ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಯೋದು ನಾವು ನೀವು ಬೈಯೋದು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡ್ರೈವರೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇರೋದು, ನಿಜಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡೋದು ಕೆಲ್ಸಗೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗೈತ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು, ನೀವು ನೋಡಪ್ಪ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ತುಂಬೋದು, ಲಗೇಜ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ತುಂಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಕಾನೂನ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪದು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕಾನೂನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ದನಿ ಎತ್ತಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಪೋರ್ಟರು, ಡೆಲಿವರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಮಗ್ದಮ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಗಳು ಐತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 3 ವೀಲರ್ ಮಿನಿ ಅಂತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. RTO ಇಂದ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ DC, GST, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ. ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪೊಲೀಸನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ವಾ, GST ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು. पैसेंजर गाड़ी ನಲ್ಲಿ लगेज ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ड्राइवर को लेके जाने के लिए आप लोग मजबूर करते, समझ रहे? ऐसा किसी के भी साथ नहीं करना है, बहुत प्रॉब्लम होता आगे जाके. देखो इतने आदमी अलग जना सकते गाड़ी में, एक कैब में 4 आदमी जाता है, 4 आदमी 4 ಜನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. दो करो एक गाड़ी में जाओ, सबको बिजनेस दो भैया.
माल के ऊपर पोर्टर मैं जा सकता हूँ पोर्टर ना। किस लिए पोर्टर किस मटेरियल के लिए है। मटेरियल के अगर लिए मैं- हाँ आदमी नहीं, मेरा गाड़ी नहीं है तो उस गाड़ी में मेरा आदमी नहीं जा सकता है क्या? नहीं ये एक आदमी जा सकता है। पोर्टर में मटेरियल डाल दूं हाँ। और मेरा आदमी इधर के क्या कैसे जाएगा बताओ? कैब करके जाओ, ऑटो करके जाओ, इतना एक आदमी दो आदमी भी लेके जाता ड्राइवर एडजस्ट करके। कैब को बिजनेस दो, ऑटो को बिजनेस दो, आपका ಸೇಫ್ಟಿ देखो, ಗಾಡಿ का ಸೇಫ್ಟಿ देखो, ಮಾಲ್ का ಸೇಫ್ಟಿ देखो, इसमें किसी का दिक्कत नहीं होता है। ಒಂದು ಲಗೇಜ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ। ಗೂಡ್ಸ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಡ್ರೈವರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಡ್ರೈವರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ ಡ್ರೈವರು, ಇವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿದು ಲೈನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಂತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಸಾಲ ಸೂಲ, ಗಾಡಿದು EMI ಟೆನ್ಷನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಸಾವಿರಾರು ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಗುಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ। ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೊಡೆದಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ। ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ। ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಹೋರಾಟ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿಗಳದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ। ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, RTO ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು? ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ RC ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಅಪಘಾತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಐತೆ। ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಸೂಲ ಸಾಲ ಇದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾವು, ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು। ರಾಜು ಅಣ್ಣ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಡ್ರೈವರು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಪೋಟ್ರ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಲೈಫೇ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು 4-5 ಆಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿನ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅವರಿಗೆ ಪೋರ್ಟರ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಡ್ರೈವರು ಗಾಡಿನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು EMI ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಮನೆದು ರಾಷನ್, ಬಾಡಿಗೆ, ಸಾಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳವ್ರದ್ದು ಏನೇನೋ ಇರತ್ತೆ, ಮಕ್ಳದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್, ಡ್ರೈವರ್ದು ಊಟ ತಿಂಡಿ, ಗಾಡಿದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋದವ್ರು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ। ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೈವರ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೋಡಿ। ನಾವು ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಜೀವನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರದ್ದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕೆಟ್ಟವ್ರದ್ದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ಕೆಟ್ಟವ್ರದ್ದು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರದ್ದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ। ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ। ಗುಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾರು ಡ್ರೈವರೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು 24/7 ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋದು। ಬಟ್ ಇದು ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ, ಇದು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ರೋಡಲ್ಲಿ। ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವರು।
ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ, ನಿಮ್ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಳಿದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ಅವರು ಗುಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ. ನಾವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದು ರೂಲ್ಸ್. ನಾವು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಯಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಇದಾವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕರ್ಮ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ದಂಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪ ಆಗದೆ ಅದು. ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ತಪ್ಪಾಗದೆ. ಏನೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೂಡ್ಸೇ ಹಾಕಿ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹಾಕಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೋರ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ತರದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಏನೇನೋ ಅಪ್ಡೇಟು, ಏನೇನೋ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಏನನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ದೇವರಿಗೆನೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಜನ ಗೂಡ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೂನು ಗೊತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಅಂತ. 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿನ ಆಸೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿ ನಾನು ದುಡಿಯೋದು ಅದು ತಪ್ಪದು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇಡ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶನೂ ನಮ್ ಒಂದೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯೋದ್ ಕೆಲಸ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ತುಂಬೋದು ತಪ್ಪಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಇಚ್ಛೆ ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋಣ. ನಾವು ನೀವು ಒಬ್ಬನಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬೈ ಬೈ.